करे। उन्होंने मुझे जीना सिखाया। Good afternoon, friends. Today we are making one more attempt for understanding engineering graphics, and we have started with which point? Which points we have started? Projections of points. Okay. I think whatever I have written, it is clearly visible to you. सुरुवातीला थोडंसं confirmation लागेल मला. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, जे लिहितं ते दिसतंय, चालेल. Now we have understood what is meant by projections. So basically, projections ultimately means image of an object, and it can be described by using front view, top view, and side view. Front view, top view आणि side view जर आपण काढलं तर complete projection draw केल्याचं आपण म्हणतो. तर त्यापैकी कोणतेही दोन व्ह्यू जर आपण कंप्लीट केले तर प्रोजेक्शन्स बऱ्यापैकी आपल्याला डिटेल्स देतात. नॉर्मली आपण यूज करतो फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू. ठीक आहे. जर आपल्याला तीन व्ह्यूज काढायचे असतील देन वी नीड three reference planes. Do you remember that? Which is the first reference planes? Horizontal reference. HP. Horizontal plane or HRP. Horizontal reference plane. Which gives us ह्या कोणत्या व्ह्यू देतात आपल्याला? Top view. Top view. Is also called as plan. Correct? Second one is VP. Vertical plane. VP. Which is also called as Frontal reference plane. frontal reference plane. Okay. This gives us which view? Front view. View. Which is also called as elevation. Is it working good for you? Blackboard वरती ठीक चाललंय ना? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Then the third reference plane is profile plane, PP. It is also called as profile PRP. reference plane. Just a minute, थोड़ा disturbance आहे. ठीक आहे, घर म्हणजे थोडा डिस्टर्बन्स असतो. प्रोफाइल प्लेन और प्रोफाइल रेफरन्स प्लेन याच्यामध्ये कोणता व्ह्यू सांगतो मिळतो आपल्याला सांगा? Side view. साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यूचे कोणकोणते टाइप असतात? लेफ्ट हँड Left साइड side. व्ह्यू, Left side. and Right right hand side view, and this is also called as, याचं दुसरं नाव काय सांगा? End view. एंड व्ह्यू. हे सर्व गोष्टी आपल्याला एमसीक्यू मध्ये लागणार आहेत. एक्सेप्शनल केस मध्ये ग्राफिक्सची एक्झाम एमसीक्यू टाइप होऊ शकते, लास्ट टाइम झालेली आहे. ठीक आहे. तर मला वाटतं तुम्हाला पाहिजे त्या कंडिशन मध्ये झूम करा, एक व्यवस्थित स्नॅपशॉट घ्या. तुमचं आता लिहायचं काम थोडंसं कमी होऊ शकतं कारण स्नॅपशॉट आहेत तुमच्याकडे. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me pause the video. Then we have started the projections of points in first quadrant. Okay. So in that case, we need to understand the reference planes. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण फक्त फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूचा विचार करतोय. बरोबर आहे. त्यामुळे आपण कोणकोणते रेफरन्स प्लेन्स घेतो सांगा? HP and VP. Then we have understood that if you consider the horizontal plane HP, okay, हे horizontal plane आहे. प्लेन हे साधारण असेल, तुम्ही इथून बघता असं इमॅजिन करा. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड असल्यामुळे आता बघा पूर्वीपेक्षा थोडंसं फरक पडलाय, तुम्हाला पण जाणवत असेल. हे प्लेन असं इमॅजिन करा, तुम्ही इथून
लक्षात घेताय. Is that clear? So HP Yes, divides sir. the entire space into two parts. Which are they? Above HP Above HP, Below below and HP. below HP. And in addition to this, we can consider one more reference plane, which is that अजून एक reference plane Vertical आपण विचार plane. घेतला तर कोणतं सांगा? Vertical plane. Vertical This plane. is VP. तर VP मुळे काय होतं? The space gets divided into two parts. This is In front of In VP. in front front of of VP. Very good. And this is behind VP. behind me. Okay. Now we are going to consider the combination of HP and VP. बोर्ड थोडासा लहान आहे, प्रत्येक गोष्टी लिमिटेशन असतात, बरोबर आहे का नाही? ठीक आहे, डझंट मॅटर. Now we are considering the combination of HP and VP. So tell me the names. This plane is नाव सांगा पटकन. बरोबर आहे? HP. Yes. थोडंसं लेंदी झालं असेल तर कमी करूया आपण. This is HP. ठीक आहे. This is VP. this is XY line. this is reference line. त्याचं कॉमन नेम आपण यूज करतो, that is XY line. Is that clear? Yes. Now Yes. because of Yes, HP sir. and VP, the entire space gets divided into four quadrants. This is first one. This is second quadrant. This is third. Third quadrant. This is fourth one. Okay. So if you are considering this space, first quadrant, it can be described as above HP, In front of front of in front of VP. Very good. Second quadrant, Above above HP, HP and behind behind VP. VP. Third quadrant, Below below HP. HP, behind VP. Behind Fourth VP. quadrant, below HP, Below in HP, front of in VP. front of VP. In front of VP. Okay. Now let us consider projections of point A. So this is point A. काय काय गोष्टी ज्या मी सांगतो त्या नोट करा. प्रत्येक गोष्ट लिहून देताना मिस होऊ शकतो एखादी. ठीक आहे. तर पॉइंटचं कुठलंही नाव जे लिहितो ते आपण कॅपिटल लेटर मध्ये लिहायचं. पॉइंटचं नाव कॅपिटल लेटर. लक्षात राहील? Yes, sir. Okay. So this is point A, and we consider that we want to obtain front view of the object. तर फ्रंट व्यू आपल्याला कुठे मिळतो सांगा? VP मध्ये. बरोबर आहे? So in this case, there will be one observer. एक ऑब्झर्वर असेल जो या पॉइंटला पाहतोय. पॉइंट दिसतो माझ्यामध्ये सर्वांना. ठीक आहे. मग काय होईल? We can imagine one ray of light. कलर पण आयडेंटिफाय होत असेल. हा रेड कलर आयडेंटिफाय होतो ना? Yes, sir. sir. ओके, व्हेरी गुड. आय होप इट इज वर्किंग. इथून पुढे सगळं व्यवस्थित होईल, काय काळजी करू नका. तर हा रे ऑफ लाईट येतो, या पॉइंट ए ची इमेज घेतो, बरोबर ना? आणि इमेज आपल्याला इथं मिळते. ठीक आहे. सो दिस पॉइंट विल रिप्रेझेंट A dash. फ्रंट व्यू विच इज डिनोटेड बाय ए डॅश. यापैकी ए स्मॉल असेल आणि डॅश. दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हे सगळं शिकवलेलं आहे, त्यामुळे मी फक्त रिवाइज करतोय. For top view, you can observe from the top direction. Once again, we can imagine a ray of light starting from point A, and we will obtain here top view of the point obtained in HP, denoted by letter small a. Okay, now this is one plane HP, another plane perpendicular to it VP. So overall this first quadrant is a three-dimensional structure, but we want to draw the projections
इन ऑन अ पेपर और बोर्ड हे आपल्याला 2 डायमेन्शनल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. त्याच्यासाठी काय केलं होतं सांगा? व्हॉट वी हॅव इमॅजिन? 90 डिग्री मध्ये HP रोटेट 90 degree We rotate. imagine that the horizontal plane is rotated through 90 degrees 90 डिग्री आणि कसं डायरेक्शन कशी हो? क्लॉकवाइज Clockwise. Clockwise. Okay, so what will be the scenario after rotation? थोडस मला कसरत करायला लागेल, बोर्ड कडे मी शिफ्ट होतोय, पण ठीक, आय होप इट इज वर्किंग वेल. तर आफ्टर रोटेशन काय होतं हे मी तुम्हाला दाखवतोय. सो XY लाईन इज द रेफरन्स. ड्रॉइंगचा रेफरन्स मध्ये सुरुवातीला आपल्याला ड्रॉइंग काढताना काय काढत होतं? XY लाईन प्रोजेक्शन काढताना. XY लाईन, ठीक आहे. तर बिफोर रोटेशन XY लाईनच्या वरती कोण आहे सांगा? VP. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. XY लाईनच्या वरती जे प्लेन आहे दॅट इज नथिंग बट VP. बरोबर आहे? पूर्वी सुद्धा इथे VPच होता, पण आफ्टर रोटेशन काय होईल सांगा? HP. HP रोटेट होऊन कुठे येईल? इथं ओव्हरलॅप होईल. कॅन यू इमॅजिन? यस Yes, sir. So now below XY will have HP. ठीक आहे. मग आपण बऱ्याच वेळा डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये पाहिले की VP मध्ये फ्रंट व्ह्यू मिळतो, तो इथेच राहणार आहे. बरोबर आहे ना? आणि आफ्टर रोटेशन हा जो टॉप व्ह्यू आहे पॉइंट A, हा कुठे जाईल सांगा? इट विल गो समवेअर हिअर बिलो XY. कॅन यू इमॅजिन? Yes, sir. यस सर ओके, ठीक आहे. आणखी एक गोष्ट होईल, काय होईल? तर ह्या ज्या रेड कलरच्या लाईन दिसत आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर. तिला दुसरं नाव काय सांगा? प्रोजेक्शन लाईन. बरोबर आहे. तर आपल्याला फायनली असं दिसेल आफ्टर रोटेशन हे जे दोन प्रोजेक्टर आहेत दिसत का? आफ्टर रोटेशन दे विल बिकम कोलिनियर. असे ते एकाच लाईनीत येतील. बरोबर आहे? फ्रंट व्ह्यू विल बी अबव XY and top view will be below XY. Any doubt till now? No, sir. Okay. And these are the projections when we are considering point in which quadrant? First quadrant. First. Okay. Then we discussed about the distances. बरोबर आहे? आपण इकडून पाहतो, मग हे जे डिस्टन्स आहे अबव HP ते आपल्याला कुठे दिसेल? अबव XY. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Above HP is seen here above XY. Okay. So yesterday we considered that the distance above HP किती 20 आपण consider केलं होतं का? So Yes, sir. distance above HP is seen above XY. For example, 20 mm above XY म्हणजेच काय असेल? 20 mm above HP. Is that clear? Yes, sir. ओके. त्याच पद्धतीने बघा, आपण समजा कन्सिडर केलं की हे डिस्टन्स म्हणजे आता काय झालं? डिस्टन्स इन फ्रंट ऑफ VP. VP च्या समोरचं डिस्टन्स आहे. बरोबर आहे ना? दिस डिस्टन्स इज यस इन फ्रंट ऑफ VP. बरोबर आहे? तर इथं जेवढं डिस्टन्स आहे तुम्ही आता वरून पाहताय तेवढं डिस्टन्स इथं असेल. येस ऑर नो? VP आणि Yes, sir. आफ्टर रोटेशन कुठे जाणार आहे सांगा? Below reference. Below XY. Yes, Are you getting? यस सर Yes, sir. जर आपण थोडस वेगळा डिस्टन्स घेऊया, समजा हे डिस्टन्स 15 असेल, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP. ठीक आहे. तर हे डिस्टन्स कुठे दिसेल तुम्हाला? Below. Below XY. Is that clear? XY. यस Yes, sir. तुमचं काम अतिशय सोपं आहे. फक्त तुम्हाला काय घ्यायचं बाळांनो? स्नॅपशॉट घ्या and try to represent these projections. हे आपण काल काढले नव्हते ना? काल हे ड्रॉ केलं होतं का?
फक्त समजावून घेतलं मला वाटतं. Yes, sir. केलं. त्याने हे ड्रॉ केलं होतं का? Yes, sir. Yes, हे sir. पण काढलंय ना? हो. ठीक आहे ठीक आहे. हो केलं सर. परपेंडिक्युलर सर दोन. हे पण झालंय ना? ओके, इज इट वर्किंग बेटर दॅन बिफोर? पूर्वीपेक्षा थोडस फरक पडतो ना ब्लॅकबोर्ड मुळे? Yes, sir. ओके ओके, थँक्यू. Okay, is that over? Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, how to draw these projections? तर आता हे जे प्लेन असं दिसतंय त्याला आपण इकडून पाहतोय. कॅन यू इमॅजिन काय सांगतोय? हे जे स्ट्रक्चर आहे दिसतंय सर्वांना, ते असं प्लेन आहे, त्याला तुम्ही इकडून पाहताय. हाऊ इट विल अपियर? सांगा पटकन कोणतरी. कसे दिसतील प्रोजेक्शन सांगा पटकन. तर हे समजा आपलं पेज आहे ज्यावरती आपण ड्रॉ करतो असं अज्युम करूया. ठीक आहे. मध्यभागी काय काढणार आपण? XY line. एक्स वाय लाईन. समजतंय? Yes, sir. त्याच्यानंतर आपल्याला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू काढायचा आहे. कुठला कुठला? ए डॅश आणि ए. तर हे कसे असले पाहिजेत? दे शुड लाय ऑन द सेम प्रोजेक्टर. त्यामुळे सुरुवातीला आपण काय काढणार सांगा? प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर कसा असला पाहिजे सांगा? परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय. ठीक आहे. देन डिस्टन्स अबव HP should be marked Above above XY line. XY. तर 20 mm अबव HP आहे. हे डिस्टन्स कुठे टाकणार तुम्ही? above XY. Above XY. And distance in front of VP should be marked Below XY. below XY. And this will give us the top view. Is that clear? तर नॉर्मल रुटीन मध्ये, ठीक आहे, ज्या पेज वरती आपण ड्रॉ करतो त्याला ऑलरेडी एक्झिस्टिंग अशा बाउंड्री असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी हे बाउंड्री काढायची गरज आहे का? No, sir. नाही. त्यामुळे प्रोजेक्शन काढताना आपण काय ड्रॉ करतो? फक्त सांगा. XY लाईन. ठीक आहे. प्रोजेक्टर परपेंडिक्युलर टू XY. Distance above HP is marked above XY. Distance in front of VP is marked below XY. Is that clear? XY line. Yes, sir. Yes, sir. What are the steps? सांगा. हे जर तुम्हाला समजलं तर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट संपतं इथंच. What is the projections? What is the way to draw the projections of point in the first quadrant? Start with. सर्वांनी सांगा प्लीज. Reference line. Start with XY line. बरोबर आहे? Yes. Draw a projector which is Perpendicular to To the XY. Okay. Distance above HP should be marked above the XY. Above XY. XY. Distance in front of VP should be marked Below XY. XY line. मग इथं बघा, हा आहे त्याला म्हणा फ्रंट व्ह्यू आणि हे टॉप व्ह्यू. सध्या समजण्यासाठी आहे. बरोबर आहे? फ्रंट व्ह्यू कशामध्ये मिळतो? VP VP मध्ये. VP. टॉप व्ह्यू कशामध्ये मिळतो? HP. HP. तर मग तुमच्या बाजूने फक्त एवढं ड्रॉ करायचं राहिलं असेल ना? Yes, sir. ओके. हे ऍड करा. मग हे ऍड करा आता. अँड देन विल राईट द डिस्क्रिप्शन. फक्त एवढं ऍड करावं लागेल. आणि याला लिहा. फिगरचं नाव काय लिहावं लागेल सांगा? प्रोजेक्शन्स ऑफ अ पॉइंट In first quadrant.
फर्स्ट quadrant. Is that over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down now. Write down the title. हे आता टाइप करून दाखवतो मी, थोडासा बदल पण पाहिजे ना आपल्याला, सारखं तेच नको का नाही. Write down. Description of the projections of whiteboard दिसतो ना शेअर केलेला. Yes, sir. Yes, sir. आता एवढ्या गोष्टी मी शेअर केल्या की मीच कन्फ्युज झालो काय काय शेअर केले, बरोबर आहे की नाही. डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलं का नाही ना. First quadrant. Description of the projections of a point in the first quadrant. Point number 1. The front view or elevation of the ऑब्जेक्ट म्हणतो मी, कारण ऑब्जेक्ट म्हणजे काय असू शकतं, पॉइंट असू शकतो, लाईन असू शकते, प्लेन किंवा सॉलिड. चालेल ना. तर सुरुवात आपण पॉइंट पासून केली. ऑब्जेक्ट म्हणजेच पॉइंट, लक्षात येते ना. द फ्रंट व्ह्यू ऑर इलेव्हेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज obtained above xy. Distance of point above HP should be marked above xy. आणि above xy ऑफकोर्स आपण काय करतोय, फ्रंट व्ह्यू काढतो, बरोबर ना. त्यामुळे हे डिस्टन्स आपण कोणासाठी टाकतोय, फॉर फ्रंट व्ह्यू. इज इट क्लिअर? बघा, फ्रंट व्ह्यू इज ऑब्टेन्ड अबव xy and distance above HP is marked above xy for front view. Shall we continue? Yes, sir. चला आता पुढचं वाक्य तुम्ही सांगायचं. टॉप व्ह्यू साठी काय लिहावं लागेल सांगा बरं. सेम थिंग वरती. Top view of करेक्ट लिहा Plan of तुम्ही. the object. top view. याच पद्धतीने टॉप व्ह्यू शी लिहा. द टॉप व्ह्यू ऑब्लिक प्लान of the object is obtained Below below xy. xy. Distance of the point in front of VP should be marked below xy. आणि बिलो xy आपण कोणता व्ह्यू काढतो, टॉप व्ह्यू. त्यामुळे काय लिहायचं कंसामध्ये, फॉर Top view. टॉप व्ह्यू. तिसरी गोष्ट ऑब्झर्वेशन काय आहे,
the projector or projection line is always perpendicular to XY. perpendicular to XY. ठीक आहे. परपेंडिक्युलरला दुसरा शब्द आहे ऑर्थोगोनल असं पण म्हणतात. परपेंडिक्युलरला दुसरा शब्द कुठला आहे? ऑर्थोगोनल. त्यामुळे हे जे आपण प्रोजेक्शन शिकत आहोत ते बेसिकली काय आहेत? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आहेत. ऑर्थोग्राफिक म्हणजे काय? तर त्याच्यामध्ये प्रोजेक्टर जो आहे हा तो रेफरन्स प्लेनला कसा आहे? परपेंडिक्युलर. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट काय ऑब्झर्व केली सांगा? फ्रंट व्ह्यू and top view always Lies along. lie on the same projector. I hope you have understood all these points. हे सर्वांना समजलंय? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ह्या डिस्क्रिप्शनचे पण स्नॅपशॉट काढून घ्या. पण ज्या ज्या गोष्टी मी टाईप करतो ते मला रिपीट टाईप करायची इच्छा नाही. हे स्नॅपशॉट कोणीतरी काढायचे आणि मला पाठवायचे. चालेल? Yes, sir. ओके. ओके. आय थिंक नाउ वन्स अगेन द बोर्ड इज विजिबल टू यू. फुल स्क्रीन. पुन्हा एकदा बोर्ड दिसतो सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ विल डू वन थिंग. फर्स्ट क्वार्टर मधला पॉइंट समजला सर्वांना? डिस्कशन काय? फ्रंट व्ह्यू अबव XY, टॉप व्ह्यू Below XY. below XY, distance above HP, above XY, distance in front of VP, below XY. Is that clear? XY. Yes, sir. Now we'll move to the point in second quadrant. तर सिलेबस नुसार फक्त आपल्याला पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रंट शिकायचं आहे. हे जे आपण शिकतोय ते ऍडिशनल नॉलेज आहे. मे बी याच्यावरती MCQ असतील किंवा नसतील आपल्याला माहिती नाही. ठीक आहे. तर आता मी काय करतोय बघा. आयसोलेशन मध्ये जर ड्रॉ करायचं म्हटलं तर हा कोणता क्वाड्रंट झाला? फर्स्ट क्वाड्रंट, बरोबर ना? Yes, sir. ओके. आता सेकंड क्वाड्रंट ड्रॉ करायचं असेल तर काय असेल स्ट्रक्चर सांगा? तर HP कुठं दाखवावं लागेल तुम्हाला? Behind VP. HP कुठं दाखवावं लागेल? बरोबर सांगा. HP कुठं दाखवायचं? Behind VP. VP. आणि हा कोण आहे? VP. VP. इकडे फर्स्ट क्वाड्रंट आहे उजवीकडे, पण तो आपण निग्लेक्ट करतो. आपण फक्त काय कन्सिडर करतो सांगा? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रंट. व्हेरी गुड. नाउ वी आर कन्सिडरिंग पॉइंट B इन द सेकंड क्वाड्रंट. ठीक आहे. तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ज्यावेळी हा पॉइंट इथं होता त्यावेळी ऑब्झर्वर इथून पाहत होता. येस ऑर नो? Yes. तर करायचं काय? ऑब्झर्वरची पोझिशन चेंज करायची नाही. जे ऑब्झर्वर जो आहे तो इकडे उजवीकडेच राहणार आहे. त्याची पोझिशन बदलायची नाही. स्टील द ऑब्झर्वर वॉन्ट्स टू सी पॉइंट B. ऑब्झर्वर इकडे आहे आणि पॉइंट इकडे आहे. इन बिटवीन काय आलं? VP आलं, बरोबर आहे ना? म्हणजे आता आपली रिक्वायरमेंट काय सांगा? द VP शुड बी ट्रान्सपरंट. जसे ग्लास असते का नाही, काच असते, तसा VP कसा असला पाहिजे? ट्रान्सपरंट असला पाहिजे. Transparent. इज दॅट करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता बघा, ऑब्झर्वर इथून पाहतोय, ही त्याची डायरेक्शन ऑफ विजन आहे. या दिशेनं तो पाहतोय, बरोबर आहे का? पण या पॉइंटची इमेज तुम्हाला माहिती, इमेज जे आहे म्हणजे एखादं चित्र जे असतं ते आपण कागदावरती किंवा भिंतीवरती काढतो. येस ऑर नो?
Yes. म्हणजे Yes, sir. इमेज जी आहे ती बाय डिफॉल्ट कुठे मिळते तुम्हाला प्लेन मध्ये मिळते. येस ऑर नो? Yes. म्हणजे Yes, sir. पॉइंटचा फ्रंट व्ह्यू जो आहे ऍक्च्युली तुम्हाला कुठे मिळणार आहे? इथं. इज दॅट क्लिअर? Yes. मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चर मध्ये उदाहरण दिलं होतं, आठवतं ना? म्हणजे आपण जर एखाद्या मॉल मध्ये गेलो, मोठी काच असेल आणि पलीकडच्या काही गोष्टी जर आपल्याला दिसत असतील तर त्यांची व्हर्च्युअल इमेज ही त्या ग्लास वरती, काचेवरती आहे असं आपल्याला वाटतं. आठवतं ना? Yes, sir. त्यामुळे जी इमेज तयार होणार ती प्लेन मध्ये तयार होणार आहे, म्हणजेच इथं तयार होणार आहे. अंडरस्टूड? Yes, sir. So this will be B dash. B dash म्हणजेच काय? फ्रंट व्ह्यू. बरोबर आहे ना? ओके. आणि आता हा एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर जो आहे तो काढा किंवा काढू नका, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक आहे. नंतर आता कोणता व्ह्यू मिळवायचा सांगा? Top view. टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू साठी ऑब्झर्वर आता नेहमीप्रमाणे इथूनच पाहणार आहे, टॉप डायरेक्शन मधून वरून खाली पाहणार आहे. बरोबर आहे? पुन्हा एकदा हा प्रोजेक्टर आपण टाकणार आहे, ज्याला आपण पूर्वी रे ऑफ लाईट म्हणत होतो. तो बेसिकली आता ड्रॉइंगच्या टर्म्स मध्ये त्याला काय म्हणणार आहे? प्रोजेक्टर म्हणणार आहे. बरोबर आहे ना? Yes. दिस प्रोजेक्टर शुड बी परपेंडिक्युलर टू HP. आणि इथं तुम्हाला काय मिळेल सांगा? यू विल गेट टॉप व्ह्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट B. बरोबर आहे? वन्स अगेन दिस इज अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. ही काय झाली? XY लाईन. इज दॅट क्लिअर? Yes. वन्स अगेन दिस इज अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल सांगा आता? यू हॅव टू रोटेट द 90 degree. HP क्लॉकवाईज 90 डिग्रीज. नुसतं 90 डिग्री नाही, कसं? Clockwise 90 degree. क्लॉकवाईज 90 डिग्रीज. बरोबर आहे? तर डिस्टन्सेस आपण 20 आणि 15 हे कंटिन्यू करूया. बरोबर आहे? मग प्रोजेक्शन कसे येतील सांगा? डायरेक्टली आता प्रोजेक्शन ड्रॉ करूया. कसे ड्रॉ करायचे सांगा? XY line. XY लाईन. बरोबर आहे? नंतर काय ड्रॉ करणार? प्रोजेक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू Projector. XY. बरोबर आहे का? Now tell me whether this part of the projector will be useful for us. No, sir. प्रोजेक्टरचा हा पार्ट युजफुल आहे का? नाही. नाही. Why it is not useful? Second quadrant मध्ये ड्रॉ करायचे ना प्रोजेक्टर. ओके. अजून इन ऍडिशन काय सांगणार? Clockwise. BP आणि HP overlap Clockwise झाले. rotate केलं. XY वरच. दोन्ही पण अपर साइडला प्रोजेक्ट. बरोबर बरोबर सांगा. अजून सांगा. BP आणि HP ओव्हरलॅप झाले. अरे बापरे, मला वाटतं 40 मिनिट होत आलेले आहेत. तर तुमच्या लक्षात येईल की आफ्टर रोटेशन B डॅश आणि B हे दोघे कसे जातील? अबव XY. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. Okay, I think the meeting will be over in 10 seconds. लगेचच जॉईन करा सर्वांनी प्लीज.